बहुत सत्कारयोग अज दे इस प्रोग्राम च इकत्तर वीरों भैनों बजुर्गों मताओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत गंभीर माहौल दे विचों पंजाब गुजर रहा है तो आपां गलबात करते हैं। इसे करके गलबात लई बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है तुहाडे सारिआं दे चेहरे दसदे ने तुसीं किस गंभीरता नाल गल नूं सुणन भी आए हो ते एक दूजे नाल संवाद रचाउण भी आपां आए हैं। और जिस माहौल दे विच अज खड़े हैं आपां दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनावां वापर रहीआं ने। नंबर एक है कि जीवन की होंद खतरे च है। जिंदगी का अधिकार सानूं संविधान ने भी दिता है। जिंदगी का अधिकार कुदरती तौर पर भी साडे कोल है और जिंदा रहन दे लई चाहिदा की है। जिंदा रहन दे लई कोई ना कोई रोजी रोटी का साधन चाहिए, चाहे वह खेती होवे, वो नौकरी होवे, वो व्यापार होवे, वो कोई भी चीज़ होवे। समूचा किता खतरे च है, कली खेती खतरे च नहीं है। नौजवानों कोल रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है ये बारे सोचना बहुत जरूरी है। भविख जिहड़ा अगले नौजवानी का वो खतरे च है। ये कल्ला साडे देश च खतरे च नहीं, ये पूरी दुनिया च खतरे च ते साडे देश और पंजाब दे विच ज़्यादा खतरे च। फर्क केवल इन्ना है। ये क्यों? क्योंकि पहली गल तो यह कि जिहड़ा तौर तरीका असी अपना रहे हाँ कि जिंदगी च रोजगार कित्थे पैदा होना है, वो तौर तरीका रोजगार पैदा करने वाला नहीं रहा, और रोजगार खोण वाला हो गया। हुण तकनीक इस पद्धर की विकसित हो गई। तुहाडे फैक्ट्रियां ला भी दो, एक जमाना सी फैक्ट्री लगी है इलाके च 500 बंदे नूं रोजगार मिल रहा है, कदे किसी फैक्ट्री च 200 नूं रोजगार मिल रहा है, किसी फैक्ट्री च किन्नियां नूं रोजगार मिल रहे हैं। बठिंडे दे विच फैक्ट्री लगी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तेल शोधक कारखाना लगे, किन्ने लोगों को रोजगार मिले? नहीं मिलेगा। थर्मल लगे ने सारे किते, किन्ने लोगों को रोजगार मिले? नहीं मिलूगा। क्यों? क्योंकि हुण तकनीक असीं इन्नी वरतों शुरू करती, जिहड़ा बंदा प्रबंध करदा बैठा होया है वो कहंदा मैनूं बंदे नहीं चाहिए। बंदे क्यों नहीं चाहिए? एक तो वध तनख्वाह मंगते हैं, दूजी हड़ताल कर देंगे ने तनख्वाह के लिए। मैनूं घाटा पैंदा, मैं मशीन बनाऊंगा काम करने दे वास्ते जिहड़ी ना हड़ताल करूगी कदे, ते 24 घंटे मैं उन्होंने वरतूंगा, तो जदों मर्जी मैं उतों जिन्ना मर्जी मुनाफा कमाऊंगा। साडी सारी खोज मशीन ते केंद्रित हो गई है, बंदे नूं छड्ड के। इनू आटोमैटिक मशीनां दा दौर आ गया। हुण कहा जाता कि आने वाले समय लिए जिथे साडे बच्चे जा रहे हैं यूरोप दे विच, कनेडा दे विच, अमरीका दे विच, जिथे भी 8-10 सालों की खेड है। सब तो ज़्यादा साडे बच्चे कहते हैं ड्राइवर बनना है। ड्राइवर बन के सब तो ज़्यादा पैसा है उधर। ड्राइवर रहूगा ही नहीं। ड्राइवरलैस कारां, ड्राइवरलैस गड्डियां, ट्रक, ट्राले सारे ड्राइवर की लोड़ नहीं रहेगी, क्योंकि वो गड्डियां बन चुकियां ने। तो 5-7% तो उड़ गई ड्राइवरी। अगली जो एक बार कामयाब हो जाती है तो बड़ी तेजी नाल दौड़ती है वो चीज़। वो कित्ते खत्म हो रहे हैं लगातार सारे के सारे। इस तरीके नाल जदों जिहड़ी हेठली लेबर के कित्ते ने वो भी खत्म हो रहे हैं, तब रोजगार मिलना कित्ते है? पहला बहुत प्रचारिया गया कंप्यूटर सीखो, IT च बहुत रोजगार है, IT करोगे, पिंडां दे पिंड आले दुआले बच्चे लग गए IT करन। 15 लाख बच्चे की नौकरी ऐसे टाइम चली गई है हिंदुस्तान के विच। IT च जिहड़े 2-2 लाख रुपया तनख्वाह लैंदे सी उन्हां दी भी हेठां तां बाकी छड्डो, जिन्नी बाकी दी गई है वो अलग सवाल है। इसदा मतलब की है कि साडी रोजी रोटी उधर नहीं है। पर साडा तरीका की कह रहा जिहदे च असीं फसे हुए हाँ, वो कहंदा खेती चों बंदे कड्ढणे ने। खेती तां घाटे दा सौदा है। खेती वाला बंदा पहले ही करजाई है, खेती वाला बंदा खुदकशी कर रहा है करजे दे करके। खेती हुण होर बंदियां दा बोझ नहीं चल सकती। हुण एक कारपोरेट कंपनी नूं देनी है आपां। किसान खेती ठीक नहीं करता, उहदा म्यार ठीक नहीं रखता। जिहड़ियां मशीनां आउणगीਆਂ वो इक्को जिहा आलू अलग कर दिया करनगियां, दूजा इक्को जिहा अलग कर दिया करनगियां, वो इक्को जिहा प्याज, इक्को जिहा माल्टा, इक्को जिहा संतरा, सारी बागबानी। ये बागबानी का एरिया सारा तुहाडा। बागबानी भी उजड़ गई क्योंकि माहौल सेम आ गई, कदे किसी एरिए च कदे कुछ हो गया। वो कुदरती कारण करके भी तो मनुखी कारण करके भी वो चीज़ां भी उजड़ गई ने, वो भी कामयाबी नाल नहीं चल पाया।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 5,36,000 ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ 98,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ 34,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਭਰਤੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਵਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਨੱਪ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਫਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੀਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1925 ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ICS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ML ਡਾਰਲਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜੰਮਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। 1925 ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ? ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। 7 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਟੱਕੜੀ ਬੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 1934 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਮੁੱਲ, ਤੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕੇਵਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ। ਦੋਨੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ? ਆਪਦੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੇ 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 ਕਿੱਲੇ ਆਣਿਆਂ ਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ।
19,80,000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕੇਵਲ 10,53,000 ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, PCS ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਤੋਂ 5% ਲੋਕ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ। ਜੇ 450 ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਔਸਤ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 450 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਔਸਤ ਸਾਈਡ 1.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, 1.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਜੇਕਰ 450 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਰਸ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ MA BA ਕਰੋ, 5,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੜਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਰਸਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 15,000 ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ 15,000 ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਜੂਅਲ ਹੈ, ਆਰਜੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਖੜਨਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡੱਬਾ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ, 2 ਸਾਲ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-10 ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਹੋਏ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, 5 ਆਬ, 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ। 2039 ਤੱਕ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਥੇ 5 ਪਾਣੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਤੇ ਲੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਿਹਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋਗੇ, ਛਕੋ ਛਕਾਓ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਆਊਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਚੱਲਿਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਮਾਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁੰਡੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਜੋ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਰੱਗ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਡਰੱਗ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਮੈਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਮੈਕ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਮਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਲੱਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ? ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਫਿਰਦੇ? ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਛੇੜਨਾ ਨਸ਼ਾ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਓ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ,
ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਭਾਗ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 75% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਸਤਾ ਆਟਾ, ਕਣਕ, ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਤੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 75-73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਨ ਫੜਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੋਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬਹਿਮੂਲਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, PhD ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ BA, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂਪਣ ਲੈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ। ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਨੁੱਖ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ 73 ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੇ ਨਸੰਗ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਮੋਟਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੰਧ ਬੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ। ਬੰਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਵਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਬਾਹਕਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਇੱਕ, ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਏ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਈਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਲੀਡਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਢਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਣ ਲੜ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 31,000 ਦੀ ਥੈਲੀ, 51,000 ਦੀ, ਤਾਂ 11,000 ਦੀ, 10,000 ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਢਾਲ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਢਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਣੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਤੀਆਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਰੀਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੀਲ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ 2 ਕਸਹਿਰੇ ਤੇ 2 ਪਰਨੇ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕਾਕਾ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਚ ਰਹਿ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੰਝਧਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜਾਨ ਵਾਂਗ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸੀਏ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂਪਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾਰਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਆਪ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੀਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਬੈਠਾ, ਕਦੇ ਧੰਨਾ ਬੈਠਾ, ਕਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ 2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊ, ਕੋਈ 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਓ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਝੁਰਲੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਥ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਇਜਲਾਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ। ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।